Animal sportsman. Now the chief guest has reached the dais.
Let us start our second annual sports meet with a prayer. Soul unite our mind and soul in the presence of God to invoke His blessing and divine guidance on this historical day. I request our parents to stand for prayer. நீராறும் கடலுடித்த நிலமடைந்த கேளொழுகும் சீராறும் வதனமன திகழ்பரத கண்டமெதில் தெக்கனமும் அதிசிறந்த திராவிடனில் திருநாடும் தக்க சிறை பிறை நுதலும் தனித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அணித்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனெங்கே தமிழனெங்கே உன் செயலிலமை திரும்பியந்த செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. அனைவருக்கும் நன்றி. அனைவரையும் இருக்கையில் அமருமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். A warm greeting to everyone and especially to my dear aspiring athletes. We are proud to welcome you all for our SSV's second annual sports meet. As similar to Athens, Sparta, Greece Olympics, our SSV sports ground is fired with spirit of Olympics. To light the fire, we have our eminent chief guest, Mr. E. Manoj Kumar, DSP, on this historical stage. Welcome you, sir. Along with our chairman, Mr. Sivaraj, ex-MLA, 2 eyes, our lovable secretary, sir, and admirable correspondent, sir. A famous proverb says, all work and no play make Jack a dull boy. Realizing its importance, our SSV's calendar of activities are planned by giving equal importance to intellectual as well as physical ability. We would like to welcome our well-wishers, parents, overall arrangement supports, press and media who are here to witness the talents of our students. Extracurricular activities are an indispensable part of every student's life. And our physical education teachers and extracurricular trainers are the director and co-director of this day. We welcome and appreciate you all for your tremendous work. Let's start with today's event, in which our school students will display their sports skill set both in team as well as individually. I wish my best wishes to my students who are the hero and heroines of today. I request on behalf of my students community to wait and watch event fully and including parents events. Once again, I welcome you all. Thank you. Thank you, SPL. If you really have your own identity, you'll keep on doing what you think is really right for you, and you'll also understand the next step you want to take. Here is our chief guest who is a mark of such identity, and I would like to call upon our principal ma'am to introduce our chief guest. To introduce our chief guest. Our chief guest, Mr. E. Manoj Kumar, is an elegant personality who is a well-renowned identity by his wonderful administration in the police department. Being raised well by his parents with an aspiration to serve people, state and country, has entered into the Department of Police as a superintendent from his previous valuable field, Reserve Bank of India, RBI. From Pudukkottai as native, has taken his first deputation as Kallakurichi District Tirukkovilur DSP. Even his hobbies are aligned to support his aspiration by reading the books of great authors like Robin Sharma, Stephen Covey, which are really motivating. This led him to score centums. Not only one centum, we feel proud to announce that our chief guest has scored 4 centums in the fields of physics, chemistry, biology as well as maths. He really deserves an appreciation. Congratulations, sir. We feel proud that you are the right person to be the chief guest to motivate our aspiring students. Is not only a centum scorer but also the state level topper in the field of engineering. Congratulations again, sir. And he is also All India 7th rank holder in the RBI exam also, and after skipping everything he wanted to serve the society, so he has become the Deputy Superintendent of Police. We feel honored and proud to have you as our chief guest, sir.
Thank you, Mum. Our chief guest honors our school by his presence. By the same way, it is our responsibility to honor our chief guest. I would like to welcome our correspondent sir to honor our chief guest. Thank you, sir. Thank you, sir. சிறப்பு விருந்தினர் திரு மனோஜ்குமார் அவர்களை சிறப்புரையாற்ற அன்போடு அழைக்கிறோம். Respected correspondent, respected chairman, respected principal ma'am, and parents, students and teachers, a very good morning to one and all. இந்த இடத்துல இந்த அக்கேஷனில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. அதே போல் இந்த 4 ஹவுசஸ் என்னோடய ஸ்கூல் டேஸை வந்து ஞாபகப்படுத்துது. பிம்பாம், ஜெம்ஸ், பவுண்டி, ஸ்னிக்கர்ஸ்னு வச்சுருக்கீங்க. எங்கள் ஸ்கூலில் வந்து இது பேர்ட்ஸ் பேர் வச்சுருந்தாங்க. ஸ்வாலோ, கேனரி, கிங்ஃபிஷர், உட்பெக்கர்னு வச்சுருந்தாங்க. ஸோ இப்போது வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் பற்றின இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து இந்த டைம்ஸில் வந்து நமக்கு குறைஞ்சிட்டே வருது உண்மையை சொல்லணுன்னா. அந்த மாதிரி ஒரு டைமில் ஸ்போர்ட்ஸ் டே வந்து அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து அட்லீஸ்ட் வருஷத்துக்கு ஒரு முறையாச்சு அனைத்து குழந்தைகளும் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் ஈவெண்ட்டில் வந்து பங்கேற்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்தோடு வச்சுருக்கதே ஒரு உயரிய நோக்கமாக வந்து கருத முடியும். ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, ஒரு 15 இயர்ஸ் பேக்கு, 20 இயர்ஸ் பேக்கெல்லாம் வந்து வெளியில் வந்து போய் விளையாடுறது வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது, அதுலேருந்து எடுத்து கொண்டு வந்து பசங்களை படிக்க வைக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது. இன்றைக்கி காலகட்டம் அப்படி இல்லை. இன்றைக்கி வந்து உள்ளுக்குள்ளே டிவியோ இல்லை செல்ஃபோனோ இல்லை வேறு எலக்ட்ரானிக் கேஜெட்ஸ் அதோட பயன்பாடு அதிகமான காரணத்தினால டெக்னாலஜி அடிக்ஷன் அதிகமாக வந்து டெக்னாலஜியை தான் வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம். ஸோ வெளியில் வந்து குழந்தைகளை அனுப்பி ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் பற்றின இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு. அது ஹெல்த்துக்கு மட்டும் இல்லை, நீங்கள் வந்து அல்டிமேட்லி எல்லா குழந்தைகளும் வந்து முன்னேறணும்னு நினைக்கிறீங்க. ஆஸ் பேரண்ட்ஸ் எல்லா குழந்தைகளும் வந்து வெற்றி பெறணும்னு நினைக்கிறீங்க. ஸோ அந்த வெற்றிக்கு ஒரு உறுதுணையாக இருக்க போகிறது இந்த ஸ்போர்ட்ஸுங்கிறத எல்லாருமே மனசில் போட்டுக்கோங்க. அது ஏதோ வந்து ஒரு கெரியருக்காண்டியோ இல்லை வந்து ஏதோ 1 மணி நேரம் வந்து பிடி பண்ணுறாங்க ஸ்கூலில் வந்து அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லாமல் டெய்லி ஒரு ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி பண்ணையில் நிச்சயமாக அவங்க பிரெயின் செல்ஸ் எல்லாமே ஆக்டிவேட் ஆகும். ஸோ அது அந்த ஓரியன்டேஷனில் பாருங்கள். அதே போல் டெக்னாலஜி அடிக்ஷன்லேருந்து அவங்கள வெளியில் கொண்டு வரணும்னா ஒரு ஹெல்த்தி டிஸ்ட்ராக்ஷன் தேவை. அந்த ஒரு ஹெல்த்தி டிஸ்ட்ராக்ஷன் தான் இந்த ஸ்போர்ட்ஸ். ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து ஒரு டிசிப்ளின் வேணும் அப்படின்னா நிச்சயமாக ஸ்போர்ட்ஸில் இருக்கிறவன் வழி தவறி போக மாட்டான். ஸோ அதனால் வந்து எல்லா பேரண்ட்ஸுக்குமே நான் கேட்டுக்கிற ஒரு வேண்டுகோள், உங்கள் குழந்தைகளை அட்லீஸ்ட் ஒரு விருப்பப்பட்ட ஸ்போர்ட்டில் அவங்கள ஈடுபடுத்துங்க. ஸோ அது ஸ்கூல் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்குமே நான் வைக்கிற ஒரு தாழ்மையான வேண்டுகோள். ரெகுலராக வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் கண்டக்ட் பண்ணுங்கள். அவுட் சைட் காம்படிஷன்ஸ் எங்கேயா இருந்தாலும் வந்து கூப்பிட்டு போங்க. எல்லாத்துக்குமே அது வந்து ஒரு என்கரேஜிங், ஒரு பூஸ்டிங் ஆஸ்பெக்டாக இருக்கும். ஸோ கம்மிங் டு ஜென்ரல் அட்வைஸ், என் லைஃப்லேருந்து ஒரு சில எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபார் பேரண்ட்ஸ் இங்கே நிறைய பேர் இருக்கீங்க. இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஓகே, சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் புரிஞ்சுக்குவாங்க. ஆஃப்டர் 9th தே மே அண்டர்ஸ்டாண்ட், அவங்களுக்கு அந்த மெச்சூரிட்டி இருக்கும். பட் அஸ் பேரண்ட்ஸ் உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே தெரியும். ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் என்னோடய வெற்றிக்கு காரணம் வந்து என்னோடய வளர்ப்பு. இப்போ அவங்க மேடம் சொன்னாங்க, பிரின்ஸிபல் மேடம் சொன்னாங்க, ஃபஸ்ட்டு காரணம் வந்து என்னோடய பேரண்ட்ஸ் தான். அவங்க இந்த அளவுக்கு வளர்க்காட்டி இன்றைக்கி வந்து இந்த ஒரு பொசிஷனை எட்டியிருக்க முடியுமானா நிச்சயமாக கிடையாது. ஸோ அது வந்து உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும். பேரண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்திருப்பீங்க, அடுத்து குழந்தைங்களை வந்து ஒரு நல்ல ஸ்கூலில் போடணும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்தில் இங்கே வந்து சேர்த்துருக்கீங்க. அது எல்லாமே பாராட்டுக்குரிய ஒரு விஷயம். இவங்களுக்கு அதிகமான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிச்சயமாக கிடைக்கிது. ஒரு நார்மலாக ஒரு அரசு பள்ளி மாணவனை கம்பேர் பண்ணையில் பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு நிச்சயமாக ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அதிகமாக கிடைக்கும். ஸோ அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்கிறப்ப இவங்களுக்கு என்ன ஆகுது, நீங்கள் வீட்டில் வந்து கஷ்டம் தெரியாமல் வளர்ப்பீங்க, முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து பேம்பர் பண்ணுவீங்க, அதிகப்படியான செல்லம் கொடுத்து வளர்ப்பீங்க. அவங்களுக்கு எந்த விதமான உலக நடப்புகளோ வேறு என்ன வெளியில் இருக்குது, நீங்கள் உங்கள் குடும்ப சூழல் என்ன, எதுவுமே சொல்லாமல் வந்து தயவு செஞ்சு வளர்க்காதீங்க. இது நம்பர் 1 பாயிண்ட்டு. வீட்டில் உள்ளது உள்ளபடி இது நம்மகிட்ட இருக்குது, இது வேணும் நமக்கு,
இதெல்லாம் அப்ஜெக்டிவ்ஸு, நாங்கள் என்ன எதிர்பார்க்குறோம் அப்படிங்கிறத தெளிவாக கம்யூனிகேட் பண்ணுங்கள். அப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணுறது தான் வந்து குழந்தைங்க மனசுலையும் ஓகே, நம்ம அப்பா அம்மா நம்மளை கஷ்டப்பட்டு படிக்க வச்சுருக்காங்க, நம்மளும் நிச்சயமாக வந்து படிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வரும் அவங்களுக்கு. ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, நீங்கள் ஒரு பக்கம் வந்து லைஃப்பில் வந்து ஒரு ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி குழந்தைங்களை படிக்க வைக்கிறது எல்லாமே, டெய்லி தினசரி வருமானம், டெய்லி குடும்பத்தை ஓட்டுறது எல்லாமே இருக்கிறப்போ குழந்தைகள் வந்து அவங்க ஒரு டைரெக்ஷனில் போகிறது வந்து நல்லது கிடையாது. குடும்பம்னு ஒன்று வரையில் எல்லாருமே வந்து ஒரே பேஜில் இருக்கணும், ஒரே சிந்தனை ஓட்டத்தில் இருக்கணும். அந்த சிந்தனை ஓட்டத்தை நீங்கள் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கடத்தணும். நிச்சயமாக அந்த கடத்துகிற பொறுப்பு பேரண்ட்ஸ்கிட்ட தான் இருக்குது. அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் தெளிவாக கம்யூனிகேட் பண்ணுங்கள், என்னெல்லாம் குடும்ப சூழ்நிலை என்னங்கிறத தெளிவாக கம்யூனிகேட் பண்ணணும். அதே போல் வந்து நீங்கள் எல்லாருக்குமே வந்து படித்து பெரிய ஆள் ஆகணுங்கிறது ஒரு கல்வி சார்ந்த முன்னேற்றம் வந்து நம்ம தமிழ்நாடோட ஜென்ரலான ஒரு எல்லா ஊர்லேயுமே கல்வி மூலமாக தான் முன்னேறணும்னு ஒரு ஸ்டாண்ட் இருக்குது. அது ரொம்பவே நல்ல ஸ்டாண்டு. ஏன்னா கல்வி தான் நமக்கு அடுத்த தலைமுறையை உருவாக்க போகுது. நாளைய தலைவர்களோ நாளைய தலைமை பண்பாளர்களையோ உருவாக்க போகிறது கல்வி தான். அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் கல்வி சார்ந்து நம்ம தமிழ்நாடு வந்து முன்னேறிக்கிட்டு இருக்கு. ஸோ நீங்கள் எல்லாருமே கல்வி மூலமாக தான் உங்கள் குழந்தைகளும் முன்னேறணும்னு பார்க்குறீங்க, அதெல்லாம் ஓகே தான். பட் ஆனால் உங்கள் குழந்தைகளுக்குன்னு விருப்பங்கள் இருக்கும், பிடிக்காதது இருக்கும். அது என்னங்கிறத பொறுமையாக, ஆனால் அவங்களுக்கு இந்த வயதில் வந்து எந்த விதமான மெச்சூரிட்டியும் இருக்காது. என்ன பிடிக்கும் என்ன பிடிக்காது, நம்ம எந்த டைரெக்ஷனில் போகணும் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியாது. ஸோ அவங்களுக்கு அந்த டைரெக்ஷனை கொடுங்க, எந்த திசையில் பயணிக்கணுங்கிறத நீங்கள் தெளிவாக அவங்களுக்கு புரிய வைங்க. கல்வியை வந்து வெறுமனே ஒரு வேலை வாய்ப்புக்கான சாதனமாக நிச்சயமாக பார்க்காதீங்க. ஏன்னா வந்து இந்த ஸ்கூல் டைமில் தான் வந்து இந்த 12 வருஷம் 14 வருஷம் படிக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு எந்த துறை பிடிக்குங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணுற ஒரு இடம் தான் இந்த ஸ்கூல். அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் அவங்க வந்து எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸும் வந்து எக்ஸ்போஸ் ஆகணும், எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸையும் படிக்கட்டும். எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸ்லையும் எல்லாராலையும் நல்லா ஸ்கோர் பண்ண முடியுமானா நிச்சயமாக கிடையாது. ஸோ வந்து அது ஒரு சில பேருக்கு அமையலாம், ஒரு சில பேருக்கு அமையாமல் போகலாம். பொதுப்படையாக எல்லாத்தையும் வந்து படிப்பாங்க. படிக்கிறப்போ ஒரு சில சப்ஜெக்ட்ஸ் அவங்களுக்கு பிடிக்கும், ஒரு சில சப்ஜெக்ட்ஸ் பிடிக்காமல் போகும். அவங்களுக்கு அந்த இம்பார்ட்டன்ஸை புரிஞ்சு உணர வைங்க. எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸ்லேயும் நீங்கள் வந்து ஓரளவுக்கு மார்க் வாங்கணுங்கிறதையும் உணர வச்சுட்டு, அதே நேரத்தில் வந்து அவங்களுக்கு என்ன பிடிக்குதோ அதை கொஞ்சம் கூடுதலாக அவங்களுக்கு வந்து கவனம் செலுத்துகிற மாதிரி நீங்கள் தான் வந்து அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். அது தனித்திறமையாகட்டும், இல்லை படிப்பு சார்ந்த திறமையாகட்டும், இல்லை அதர் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆகட்டும், இல்லை ஸ்போர்ட்ஸ் ஆகட்டும், எதுவாக இருந்தாலும் எந்த ஃபீல்டாக இருந்தாலும் அது வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண வேண்டியது பேரண்ட்ஸோட கடமை. ஸோ அது எல்லாருமே நான் பேரண்ட்ஸுக்கு வந்து இது ஒரு தாழ்மையான வேண்டுகோளாக வச்சுக்கிறேன். அந்த திசையை கொடுக்க வேண்டியது நீங்கள் தான், வீட்டு சூழலை புரிய வைக்க வேண்டியது நீங்கள் தான். நாளைக்கு வந்து ஒரு இடத்துல வெற்றி பெறும்போது அந்த வெற்றி நிச்சயமாக அவங்களுக்கானது இல்லை, உங்களுக்கானது தான். அதனால் நீங்கள் அதை உணர்வீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன். நிறையா டைம் வந்து எனக்கு எங்கள் அம்மா சொல்லி சின்ன வயசில் சொல்லி வளர்த்தது வந்து, மாபெரும் சபை தனில் நீ நடந்தால் மாலைகள் உனக்கு விழ வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது எல்லாமே வந்து சின்ன வயசில் அம்மா சொன்னது எல்லாமே நடந்துச்சு. ஸோ நம்ம வந்து அஸ் பேரண்ட்ஸ் வந்து இன்ஸ்பைரிங் ஃபிகர்ஸாக அவங்களுக்கு இருக்கணும். அவங்களுக்கு ஒரு ஊக்கம் அளிக்கிற ஒரு வீட்டிலேருந்து தான் அவங்க வந்து மேஜராக லேர்ன் பண்ண போகிறாங்க. இப்போ வீட்டில் நம்ம என்ன செய்கிறோமோ அது எல்லாமே அவங்களும் செய்வாங்க. அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் வீட்டிலேருந்து அவங்களுக்கு ப்ரைமரி லேர்னிங் இருக்கும். அதை வந்து நீங்கள் தெளிவாகவே வந்து புரிய வச்சு குழந்தைகள்கிட்ட அதிகமாக பேசுங்க. அப்போ தான் அவங்க வந்து என்ன யார் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுன்னு கேளுங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸை வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு வர சொல்லுங்கள். வெளில போகிறாங்கனாலும் உங்கள்கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு எங்கே போகிறாங்க என்னன்ட்டு இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு அலோவ் பண்ணுங்கள். ஒன்றும் தப்பு இல்லை. நம்ம ஊர் வந்து திருக்கோவிலூர் வந்து அவ்வளவு ஒன்றும் கெட்ட ஊர்லாம் கிடையாது. ஓரளவுக்கு நல்ல ஊர், நல்லாவே வந்து சூழ்நிலை நல்லா தான் அமைஞ்சிருக்கு. அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் யார் கூட ஃப்ரெண்ட்ஸ் யார் கூட போகிறாங்க, சரி இப்போ படத்துக்கு போகிறேனே சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு மெச்சூர்டான ஒரு வயசில் ஓகே, எத்தனை மணிக்கு போகிறாங்க, எத்தனை மணிக்கு வராங்க, எத்தனை மணிக்கு வந்துடணும், இல்லை நீங்களே கூப்பிட்டு போகிறா இருந்தாலும் கூப்பிட்டு போகலாம். ஸோ இது நான் எதுக்கு நான் சொல்ல வரேன்னா, இப்போ இந்த அச்சீவ்மெண்ட்ஸ், இந்த படிப்பு சார்ந்த அகாடமிக் அச்சீவ்மெண்ட்ஸு இது எல்லாம் பண்ணாலும் எந்த கட்டத்துலையும் நான் வந்து என்ஜாய்மெண்ட்டையோ இல்லை வந்து வேறு சின்ன வாழ்க்கையின் இன்பங்களையோ நான் துறக்கலை. எந்த காம்ப்ரமைஸும் வந்து பண்ணிக்காத அளவுக்கு தான் என் பேரண்ட்ஸ் வந்து என்னை வளர்த்தாங்க. ஸோ அதனால வந்து இதெல்லாம் துறந்தால் தான் வந்து அவங்க படிப்பில் பெரிய ஆள் ஆவாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் கிடையாது. படிப்போட இம்பார்ட்டன்ஸை புரிய வைங்க, அவங்களுக்கு கல்வியோட இம்பார்ட்டன்ஸை புரிய வைங்க. இம்பார்ட்டன்ஸ் புரியாமல் தான் அவங்க வந்து படிக்காமல் இருக்காங்க. மிச்சப்படி எல்லா குழந்தைகளுமே நல்லா படிக்கக்கூடிய குழந்தைகள் தான், எல்லாருக்குமே நல்ல திறமை உள்ள குழந்தைகள் தான். ஒரு சில பேர் லேட்டாக புரிஞ்சுக்குவாங்க படிப்போட இம்பார்ட்டன்ஸை, ஒரு சில பேர் லேட்டாக புரிஞ்சுட்டு ஸ்கூலுக்கு அப்புறமா காலேஜுக்கு அப்புறமா உணர்வாங்க. சில பேர் அதுக்கப்புறமா உணர்ந்து வேறு அதிகமாக படித்து வேறு எக்ஸாம்ஸ் கிளியர் பண்ணி அந்தந்த துறைகளில் ஜொலிச்சவங்களும் இருக்காங்க. சில பேர் வந்து ஸ்டார்டிங்லேயே உணர்ந்துருவாங்க. அது உணர்றவங்க டாப்பர்ஸாக வராங்க.
மிச்சபடி அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் திறமை இருக்குது. அனைத்து குழந்தைகளுமே வந்து நல்லா படிக்கக்கூடியவர்கள் தான், நல்லா திறமை உள்ளவர்கள் தான். அதை வந்து பேரண்ட்ஸ் புரிஞ்சுக்கோங்க. நீங்கள் எந்த காரணம் கொண்டு வந்து படிக்கலை, என் பையன் படிக்கலை, என் பொண்ணு படிக்கலை அப்படிங்கிற மாதிரி நினச்சிட்டு நீங்கள் வருத்தப்பட்டு மேற்கொண்டு வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணி கம்பல் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஒரு கட்டத்தில் அவங்களுக்கு அந்த புரிதல் வரும். அந்த புரிதல் வர்ற வரைக்கும் அதை ஊட்ட வேண்டியது பேரண்ட்ஸ் ஆகிய உங்களோட கடமை. தாழ்மையான வேண்டுகோள் இது. அடுத்து வந்து டீச்சர்ஸ்க்குமே நான் சொல்ல விரும்புகிறது, இந்த காலகட்டத்தில் வந்து 2 விதமாக வந்து கெரியர்ஸை பிரிக்கலாம். ட்ரெடிஷ்னல் கெரியர் அண்ட் தென் மாடர்ன் கெரியர்ஸ். ட்ரெடிஷ்னல் கெரியர்னால் நம்ம எப்பயுமே வழக்கமாக பார்க்குற ஒரு போலீஸ் அதிகாரி ஆகட்டும், இல்லை வந்து ஒரு டாக்டர் ஆகட்டும், இல்லை வந்து ஒரு ஜட்ஜ் ஆகட்டும், இல்லை வேறு ஏதாச்சும் ஒரு பைலட் ஆகட்டும், நமக்கு எப்பயுமே தெரிகிற ஒரு கெரியர்ஸ். அது எல்லாமே வந்து இப்போ ரொம்ப ஃபெமிலியராக எல்லோரும் பப்ளிக் ஸ்பேஸில் இருக்கிற கெரியர்ஸு. ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் எல்லாருக்குமே இப்போ தெரிகிற கெரியர்ஸ். இப்போ அதெல்லாம் தாண்டி இப்போ மாடர்ன் கெரியர்ஸ்னால் மாடர்ன் படிப்புகள் நிறைய உலகம் மாறிக்கிட்டே இருக்குங்கிற பட்சத்தில் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு, மிஷின் லேர்னிங் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. நமக்கு மீறின நிறையா சக்திகள் வந்து நம்ம கூட போட்டி போடும். மீன்ஸ் இப்போ ரொபோட்டிக்ஸ் எல்லாம் வந்து அதிக அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜில் போயிட்டுருக்கு. நாளைக்கு நம்மளோட வேலை வாய்ப்புகள் அது சார்ந்ததாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது. அதனால நான் டீச்சர்ஸ்க்கு வைக்கிற வேண்டுகோள், இன்றைக்கு குழந்தைகளுக்கு வந்து ஒரு மெச்சூரிட்டி இல்லாத பருவத்தில் அவங்களுக்கு ஒரு எய்ம் தோணலாம், அவங்களுக்கு ஒரு ஆம்பிஷன் தோணலாம். அதெல்லாம் வந்து ஓகே, நிச்சயமாக நியாயம்தான். மேற்கொண்டு அவேர்னஸ் வர்றப்போ, மேலே அவேர்னஸ் வர்றப்போ அவங்க ஆம்பிஷன்ஸ் வந்து மறுசீரமைக்கப்படலாம். அந்த மறுசீரமைப்புக்கு அவங்கள தயார்படுத்துங்க. ஸோ அந்த மறுசீரமைப்புக்கு தயார்படுத்தணுங்கிற பட்சத்தில் அவங்களுக்கு வந்து புதிய விஷயங்களை சீக்கிரமாக கற்றுக்கொள்கிற அளவுக்கு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கிராஸ்பிங் பவர் வேணும். அந்த கிராஸ்பிங் பவரை வந்து அவங்களுக்கு ஊட்டுற மாதிரி ஒரு கல்வியை வந்து கொடுக்கணும்னு நான் வேண்டுகோள் வச்சுக்கிறேன். ஸ்கூல் மேனேஜ்மெண்ட்டையும் சரி, டீச்சர்ஸ்டையும் சரி, அவங்கள என்கேஜாக வச்சுக்கிறது வந்து இந்த காலத்தில் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக போயிடுச்சு. ஏன்னா வந்து எல்லாருமே இன்றைக்கி சோஷியல் மீடியா அதிகப்படியான யூசேஜில் இருக்குது. இப்போ எல்லாருமே வாட்ஸ்அப் யூஸ் பண்ணுறாங்க, ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம் எல்லாமே யூஸ் பண்ணுறாங்க. குழந்தைகளுக்குமே அது வந்து இப்போ ஆன்லைனில் வந்து படிக்கிறாங்கிறதுனால அதெல்லாம் தவிர்க்க முடியாத ஒரு என்டிட்டி ஆகிறப்போ அதை நம்ம ரெகுலேட் மட்டும்தான் பண்ண முடியும். அதை வந்து நம்ம சுத்தமாக ஃபுல்லாகவே பேன் பண்ண முடியாது. அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் டீச்சர்ஸ் அதெல்லாம் தாண்டி மாடர்னாக டெய்லியுமே நீங்களுமே இன்றைக்கி கற்றுக்கக்கூடிய சூழ்நிலை தான் வந்திருக்கு. டெய்லி நீங்களுமே லேர்ன் பண்ணி டெய்லி எப்படி வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸை என்கேஜாக வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிற ஆஸ்பெக்ட்ஸை வந்து பார்த்து தான் ஆகணும். இல்லைங்கிற பட்சத்தில் ஸ்டூடெண்ட்ஸை நம்மளால் ஆக்குப்பைடாக வச்சுக்கவே முடியாது. ஏன்னா இன்றைக்கி அவன் அதிகமாக கற்றுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க, அவங்க அதிகமாக வந்து நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வெளியில் கிடைக்கிறதுனால இன்றைக்கி லேர்னிங்க்கு வந்து ஒரு தடையே கிடையாது. பல ரெவல்யூஷன்ஸ் எல்லாம் நடந்துகிட்ருக்கு ஆன்லைன் ஸ்பேஸில். காசே கட்டாமல் நிறைய இடத்துல வந்து படிப்பு சொல்லித்தராங்க. அதுபோல் பெரிய எக்ஸாம்ஸுக்கு யூபிஎஸ்சி ஆகட்டும், டிஎன்பிஎஸ்சி ஆகட்டும், அனைத்து துறைகள்லையுமே இன்றைக்கி வந்து லேர்னிங்கான பவுண்ட்ரிஸ்க்கு வந்து இது எந்த விதமான எல்லையுமே கிடையாதுங்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு. அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் டீச்சர்ஸ் வந்து தனித்துவமாக அந்த குழந்தைகளோட பர்சனாலிட்டியை ஷேப்பப் பண்ணுறதுல ஒரு பெரிய ரோல் ப்ளே பண்ணுவீங்க. அதனால் அவங்கள எல்லாரையுமே என்கேஜாக வச்சுக்கணும்னு நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். அதே போல் வந்து இன்றைக்கி நம்ம உலகத்தில் பார்த்திங்கன்னா இப்போ இந்த குழந்தைகள் எல்லாருக்குமே ஒரு கொஞ்சம் அதிக ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைச்ச குழந்தைகளாக தான் நான் சொல்லுவேன், நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி. ஸோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் அவங்க வந்து தனக்கு மட்டும் யோசிக்காமல் இந்த உலகத்துக்காண்டி யோசிக்கணும்னு டீச்சர்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு சொல்லித்தரணும். அறம் சார்ந்து வந்து அவங்க யோசிக்கணும். அறம்னா ஒன்றும் இல்லை, நமக்கு மிச்சவங்க நம்ம வெளியில் உலகத்தில் எத்தனையோ பேர் கஷ்டப்படுறாங்க, அவங்களுக்காண்டியும் நம்ம படிக்கிறோம் அப்படிங்கிறத அவங்க மனசில் வந்து போட்டு வைங்க. வெறுமனே படிப்பு மட்டும் அவங்களுக்கு வந்து நிச்சயமாக பெரிய லெவலில் கொண்டு போகாது. என்றைக்கு வந்து அவங்க அடுத்தவங்களுக்காண்டி யோசித்து அது கூட அவங்க மிஷனை டைப் பண்ணுறாங்களோ, அவங்களோட கோல்ஸை டைப் பண்ணுறாங்களோ, அன்றைக்கி தான் வந்து அவங்க வந்து பெரிய ஆள் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது. இப்போ கொடுக்குறப்ப கூட ஒரு மகாத்மா காந்தி போர்ட்ரேட் ஒன்று கொடுத்துருந்தாங்க. அவர் ஏன் மகாத்மா ஆனார்னா இந்திய மக்கள் அனைவருக்கும் சேர்த்து ஒரு மித்தமாக போராடி விடுதலை பெற்று தந்தார். ஸோ என்றைக்கு வந்து அவர் மித்தவங்களுக்காண்டி போராட ஆரம்பித்தாரோ அன்றைக்கி தான் அவர் மகாத்மா ஆனார். அதுபோல் தான் எல்லாருக்குமே. ஸோ அந்த அறம் சார்ந்த கல்வியை வந்து டீச்சர்ஸ் வந்து வழங்குவாங்கன்ட்டு நான் நம்பிக்கையாக இருக்கேன். அதை வந்து தாழ்மையாக கேட்டுக்கொள்கிறேன். அதே போல் ஃபைனலி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நான் முன்னே சொன்ன மாதிரி இப்போ வந்து டீச்சர்ஸ் பார்ட்டும் சரி, பேரண்ட்ஸ் பார்ட்டும் சரி, எல்லாருமே வந்து கஷ்டப்படுறது வந்து உங்களை வந்து ஒரு பெரிய ஆளாக வளர்த்தெடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான். ஒரு சின்ன கதை மட்டும் எனக்கு தோணுது. ஒரு ரூமில் வந்து எல்லாருக்குமே வந்து பலூன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க. ஒரு 100 பேர் இருக்கிற ரூமில் பலூன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க. பலூன்ஸ் கொடுத்துட்டு அதில் எல்லா பலூன்லேயும் ஒவ்வொரு பேர் எழுதியிருக்கு. பேர் எழுதி அந்த பேர்களை வந்து ரேண்டமாக கொடுத்துட்டாங்க. எந்த பலூன் வேணால் யாருக்கு வேணால் கொடுத்துட்டாங்க.
கொடுத்துட்டு வந்து எல்லாருக்குமே வந்து எல்லாரோட பலூனும் வேறு வேறு இடத்துல இருக்குது. அவங்கவுங்க நேம் கொண்ட பலூன் வந்து வேறு வேறு ஆள்கிட்ட இருக்குது. இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க, நீங்கள் உங்கள் பலூன் உங்கள் நேம் போட்ட பலூனை நீங்கள் எப்படியாச்சும் வாங்கிக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க. சரின்னு என்ன பண்ணுறாங்க, ஸ்டார்ட்டுன்னு சொன்னோன்னே எல்லோரும் வந்து தேட ஆரம்பிக்கிறாங்க. நம்ம பலூன் யார்கிட்ட இருக்குன்னு தேட ஆரம்பிக்கிறாங்க. தேட ஆரம்பிச்சுட்டு பார்க்குறாங்க. ஒரு கட்டத்தில் ஒரு கூட்ட நெரிசல் ஆகுது. பலூன்ஸ்லாம் உடைய ஆரம்பிக்குது. அந்த இதில் ஃப்ரிக்ஷனில் உடைய ஆரம்பிக்குது. கடைசியில் பார்த்தா எந்த பலூனுமே யார் கையிலுமே இல்லை. இப்போ என்ன ஆயிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, யாருமே தான் கையில் இருக்க பலூனில் என்ன நேம் எழுதியிருக்குன்னு பார்க்கல. ஈஸியாக என்ன பண்ணியிருக்கலாம்னா, தன்னோட கையில் இருக்க பேர் யார் பேரோ, இப்போ அபினேஷ்னா அபினேஷுங்கிறவர்கிட்ட போய் அந்த பலூனை கொடுத்துருந்தா அவங்களுக்கு சேர வேண்டிய பலூன் போய் சேர்ந்துருக்கும். அப்படி பண்ணாமல் என்ன பண்ணிட்டாங்க, தன்னுடைய பலூன் எங்கே இருக்குன்னு அதை தேட ஆரம்பித்து ஃபைனலாக எல்லா பலூனும் உடஞ்ச கதை தான் ஆச்சு. ஸோ ஏன் இப்போ நான் சொல்ல வரேன்னா, எப்படி வந்து நம்ம வாழ்க்கையில் என்ன தேவையோ அதை மட்டுமே நோக்கி ஓடிக்கிட்டு இருப்போம். அடுத்தவர்களின் தேவையோ, இந்த உலகத்திற்கான தேவையோ, அது என்னன்னே தெரியாமல் நமக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும் சுயநலமாக நினச்சிட்டு ஓடிக்கிட்டே இருக்கையில் ஃபைனலாக வந்து ஒரு அறமற்ற ஒரு உலகத்தை தான் நம்ம உருவாக்க முடியும். ஒரு சுயநலமிக்க உலகத்தை தான் உருவாக்க முடியும். அப்படி இல்லாமல் அடுத்தவர்களின் தேவை என்ன, நம்ம சுற்றி இருக்கவங்களோட தேவை என்ன, இந்த நம்ம ஊரோட தேவை என்ன, நம்ம ஸ்டேட்டோட தேவை என்ன, நம்ம நாடோட தேவை என்ன, இது எல்லாத்தோட புரிதலுமே ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வரணும். அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் நம்ம வந்து ஒரு ஹோலிஸ்டிக்கான ஒரு சமுதாயத்தை உருவாக்க முடியும். ஸோ அது எல்லாமே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கையில் தான் இருக்குது. ஏன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸு நாளைய தலைவர்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான். நாளைய பிரச்சனைகள் வந்து நமக்கு கை மீறின பிரச்சனைகள். இன்றைக்கி நமக்கு தண்ணி கிடைக்குதுன்னா தண்ணி வந்து ஓரளவுக்கு நார்மலாக கிடைக்கிது. 10 வருஷம் 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கிடைச்ச அளவுக்கு அவ்வளோ ஈஸியாக கிடைக்கிறது இல்லை. நாளைக்கு 20 வருஷம் கழித்து ஒரு உலக போரே வரலாம் தண்ணிக்காக. அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் அந்த தண்ணி எப்படி எல்லா மக்களுக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கறதுங்கிற சொல்யூஷனே நமக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம். ஸோ இது போன்ற மாடர்ன் பிரச்சனைகள் வரதான் போகுது. அந்த மாடர்ன் பிரச்சனைகளுக்கு இனோவேட்டிவான சொல்யூஷன்ஸ் தேவை. அது எல்லாமே நாளைய தலைவர்களாகிய உங்கள் கையில் தான் இருக்குது. ஸோ இது எல்லாமே எப்போ உங்களால் பண்ண முடியும்னா, நீங்கள் எப்போ அடுத்தவர்களுக்காண்டி யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறீங்களோ அப்போ தான் பண்ண முடியும். ஸோ இது எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் மனசில் வச்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். நம்ம கல்வி நமக்கானது மட்டும் இல்லை, எல்லாருக்குமானது, இந்த உலகத்துக்குமானது, எல்லாருக்கும் பயன்படக்கூடியதாக இருக்கணும்னு சொல்லி வாய்ப்பளித்த அனைவருக்கும் நன்றியை கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி. தேங்க்யூ. Thank you, sir, for your wonderful address. It is very informative. We the students and teachers of SSV swear that we will follow your address. Our management is the identical address of our school. But now I would like to call upon our correspondent sir to address the gathering. அன்பார்ந்த பெற்றோர்களே, மதிப்புக்குரிய ஆசிரியர்களே, பள்ளி முதல்வர் திருமதி கீதா அவர்களே மற்றும் சிறப்பு விருந்தினராக வந்திருக்கக்கூடிய டிஎஸ்பி திரு மனோஜ்குமார் அவர்களை அனைவரும் வருக என வரவேற்கிறேன். பசங்களை நான் சொல்லலை, ஏன்னா வந்து நான் பசங்க டீம் தான் இன்றைக்குமே. இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் டே அப்படின்றது வந்து இந்த வெயில் அதை பார்த்தாலே பயமாக இருக்குது. இத்தனை நாள் வெயில் அடிக்காமல் இருந்தது. இன்றைக்கி இன்னும் திடீர்னு வந்து வெயில் காட்டுன்னு காட்டுது. ஒரு 5-20 நாளாக ப்ராக்டிஸ் போயிட்டுருக்கு. நான் அப்பயும் ஆரம்பிக்கக்குள்ளே வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் டேவே வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் ஈவினிங்காக மாற்ற முடியுமா அப்படின்னு கேட்டேன் நான். அது வந்து எங்கள் பிரின்சிபலும் எங்கள் டீச்சர்ஸும் வந்து இல்லை சார் அப்படி பண்ணலாம், நம்மகிட்ட வந்து ஒரு ஸ்டேடியம் செட்டப் இருக்கணும், இல்லை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணோம் அப்படின்னாங்க. பண்ணுவோம். அது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பசங்க இன்னும் கொஞ்சம் வளரணும், பெற்றோர்களோட ஆதரவும் அர்ப்பணிப்பும் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக உங்களோட ஆதரவில் வந்து இது ஸ்போர்ட்ஸ் டேவை வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் ஈவினிங்காக வந்து ஒரு ஸ்டேடியத்தில் கண்டக்ட் பண்ணுற அளவுக்கு, இது ஸ்போர்ட்ஸ் ஒரு ஸ்டேடியமாக கன்வெர்ட் பண்ணுற அளவுக்கு மேலும் மேலும் வளருவோன்ற ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது. இன்னொன்று, இந்த 5-20 நாளாக வந்து பேரண்ட்ஸ்லாம் வந்து எங்களை திட்டாமல் இருந்திருக்க மாட்டீங்க. ஏன்னா வந்து டெய்லி நானும் பார்க்குறேன், இந்த யூனிஃபார்ம் போட்டு பசங்க வந்து அழுக்கழுக்காக போவாங்க. யூனிஃபார்மே கலர் மாறிட்டுருக்கும். சரி, இந்த யூனிஃபார்ம் தான் கலர் மாறிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி வந்து நம்ம வந்து பார்த்தோம். பசங்கிட்ட வந்து நம்ம வந்து டிஷர்ட்டு ட்ராக் பேண்ட் போட்டு சொன்னோம்னா அந்த பசங்க பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு பத்மபிரியன் 10th அவன் வந்து
2 நாள் முன்னாடி ஒயிட் கலர் டிஷர்ட்டு பிளாக் கலர் பேண்ட் போட்டு வந்தான். காலைல பார்க்குறப்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்தான். சாயந்தரம் பார்த்தோம்னா வந்து அந்த டிஷர்ட் கலர் வந்து ஆரஞ்சு கலரில் மாறிடுச்சு. என்னடா இதுனா வந்து இல்லை சார் வாலிபால் விளாட்னா அப்படின்னா. ஸோ அதனால் பேரண்ட்ஸ் வந்து திட்டிருந்தீங்கன்னா பரவாயில்ல, டிவிலேயே வந்து கரை நல்லதுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. நீங்கள் திட்டினதுக்கு, பசங்க கஷ்டப்பட்டதுக்கு, அது எல்லாத்துக்கும் இன்றைக்கி வந்து நீங்கள் கண்கூடாக பார்க்க போகிறீங்க. பசங்கள்லாம் வெயிலில் நிற்கிறாங்க. இத்தனை நாள் வெயிலில் தான் நின்றுட்டு இருந்தாங்க. பசங்க எல்லாம் வெயிலில் நின்று அவங்களாம் வேலை செஞ்சாங்க. டீச்சர்ஸ் வேலை செஞ்சாங்க. அவங்களாம் வேலை செஞ்சு அவங்களாம் கருப்பானாங்க. ஆனால் வேடிக்கை பார்த்த நானும் சேர்ந்து கருப்பாயிட்டேன். அதுதான் வந்து ஆரம்பத்துலேயே வந்து டீச்சர்ஸ்டையும் சொன்னேன், பேரண்ட்ஸ்டையும் சொல்ல சொன்னேன். நான் இந்த சன்ஸ்க்ரீன் லோஷனு இதெல்லாம் வந்து போட்டு வர சொல்லுங்கள், கொஞ்சம் கலர் அந்த இது குறையாது அப்படின்னா. இருந்தும் வந்து வெயில் கடுமையாக இருந்தது. ஒரு 2 நாளாக தான் வந்து வெயில் இல்லாமல் இருந்தது. திருப்பி இன்றைக்கி ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதேமாரி இந்த ட்ரையல்ஸ் பார்க்கக்குள்ளே வந்து ரிஹர்சல் பார்க்கக்குள்ளே நான் எல்லாமே பார்த்தேன். நான் உண்மையிலே வந்து பசங்க வந்து நல்லா அருமையாக பண்ணியிருக்காங்க. நீங்களும் பார்க்க தான் போகிறீங்க. இந்த எப்பவுமே நம்ம வந்து சொல்லுவோம், நம்மளை சொல்லியிருப்பாங்க, நம்ம சின்ன பசங்களாக இருக்கக்குள்ள நம்மளை சொல்லியிருப்பாங்க, உடம்பு வளையதா பாரு அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. இந்த ஸ்கூலில் படிக்கிற பசங்க உடம்பு வளையுன்றது வந்து காட்டுறதுக்கு தான் வந்து அந்த ஜிம்னாஸ்டிக்ஸும் ஆரோபிக்ஸும் வந்து நம்ம பண்ணியிருக்கோம். அதில் பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்த ஜிம்னாஸ்டிக்ஸில் வந்து பசங்க இருக்காங்க. இந்த இப்போ நம்ம செல்வன் பையன் அதில் இருக்கான், கீர்த்தி வாசனை. அவன் வந்து பார்த்திங்கன்னா, ஆனால் உங்களுக்கு தான் நான் சொல்லணும் மெயினாக, நீங்கள் அவன்கிட்ட வந்து தலைக்கீழாக நின்னாலும் வந்து என்கிட்ட அந்த காரியத்தையும் சாதிக்க முடியாதுன்னு சொல்லி சொல்லிட்டாதீங்க. அவன் தலைக்கீழ நின்று காட்டுவான். இந்த ஏரோபிக்ஸில் வந்து இந்த இவர் கௌரி சார் இருக்கீங்களா? கௌரி சார், நூரா மேடம் இருக்கீங்களா? ரைட். அவங்ககிட்ட சொல்லாதீங்க, நீங்கள் வந்து ஜாக்கிரதையாக இருங்க. அந்த பசங்கிட்ட சொல்லாதீங்க. இந்த மாதிரி வந்து என்கிட்ட ஒத்த காலில் நின்னாலும் சாதிக்க முடியாதுன்னு சொல்லி சொல்லிட்டாதீங்க. அவன் ஒத்த காலில் நிற்கிறான். அவன் ரொம்ப நேரம் நிற்கிறான். அவன் மட்டும் இல்லை, அந்த செட்டை நான் வந்து ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் நான். அதனால் வந்து இதெல்லாம் வந்து ஒரு சிம்பிள் ஒரு இதுதான். இது உங்களுக்கு ஒரு ட்ரெய்லர் மாதிரி தான் சொல்கிறேன், பாருங்கள். அதேமாதிரி பெற்றோர்களுக்கு ஒரு அன்பான வேண்டுகோள். கிரவுண்டு பசங்களுக்கு உண்டானது. களத்தில் பசங்க தான் இருக்க போகிறாங்க. உங்களோட ஆர்வம் எங்களுக்கு புரியுது. நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ எங்கள் கூட ஒத்துழைக்கிறீங்களோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ வந்து இந்த வெயிலில் கடந்து சீக்கிரம் முடிச்சிடலாம் ப்ரோக்ராமை. நீங்கள் வந்து குழந்தைய ஃபோட்டோ எடுக்கணும், ஓடுறது ஃபோட்டோ எடுக்கணும், வீடியோ எடுக்கணும் எல்லாம் ஆசைப்படுவீங்க. உங்களுக்கெல்லாம் அந்த சிரமமே இல்லாமல் உங்களுக்காக வந்து இந்த டெம்போ வச்சு கடத்துகிறோம் அந்த கதை மாதிரி வந்து உங்களுக்கு வந்து இது மேலே ஹெலிகாப்டர் கேமராலாம் வந்து பறக்க விட்ருக்கோம் நாங்கள். அதனால் வந்து எங்களோட கொஞ்சம் ஒத்துழைச்சிங்கன்னா சீக்கிரம் ப்ரோக்ராம் பிடிச்சி சீக்கிரம் வீட்டுக்கு போயிடலாம். பசங்களை நேரத்துக்கு வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு போய் சாப்பிட வச்சு அவங்கள 2 நாள் ரெஸ்ட் எடுத்து அதுக்கப்புறம் ஸ்கூலுக்கு அனுப்பிச்சுங்க. நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir, for your valuable address. Hoisting the flag is an indication of uplifting ourselves, our school, our country to the next high level. To hoist the Olympic flag. ஒலிம்பிக் கொடியை ஏற்று நம் பள்ளி தாளாளர் அவர்களை அழைக்கிறோம். I would like to call upon our lovable correspondent sir to hoist the Olympic flag. ஒலிம்பிக் கொடியை ஏற்று நம் பள்ளி தாளாளர்கள் Thank you, sir. It is the time to feel proud, victorious, and the spirit of love that unites us as the sons and daughters of one mother as we hoist the national flag. May I request our honorable chief guest to hoist the national flag and take a salute from the cadets of 4 houses. நமது சிறப்பு விருந்தினர் தேசிய கொடியை ஏற்றுகிறார்.
our principal ma'am for hoisting our school flag. நமது பள்ளி முதல்வர் நமது பள்ளியின் கொடியை ஏற்றுகிறார். Thank you, ma'am. The director of the sports day is our physical director, Mr. Manikandar. He would like to be the next right person to hoist the GEMS flag. Thank you, sir. Always our teachers are the respectable and responsible stakeholders in our school. I would like to call upon our teacher, Miss Bastina Mary, to hoist Bounty House flag. பாஸ்டினா மேரி அவர்கள் பவுண்டி குழுவின் கொடியை ஏற்றுகிறார். Thank you, ma'am. The most powerful stakeholder who plays a vital role in our school's life are our parents. I would like to call upon Mr. Kadirvelu, a parent of Bhavasri of class 12, to hoist the Snickers flag. பவஸ்ரீயின் தந்தை கதிர்வேலு அவர்களை ஸ்னிக்கர்ஸ் குழுவில் ஏற்றுகிறார். Thank you, sir. We request Ms. Vasuki, mother of UKG student Suveka, to hoist the Pimpong House flag. பிம்பாம் குழுவின் கொடியை ஏற்றுகிறார் யூகேஜி மாணவி ஸ்வேகாவின் தாயார் வாசுகி அவர்கள். Thank you, ma'am. Thank you all for hosting the flag. UKG batch to cheer march. There are 125 students taking part in the march. எங்கள் பள்ளி அரம்புகளின் சீரான நடையை கண்டுகளியுங்கள். பெற்றோர்கள் குழந்தைகளின் முயற்சிக்கும் பயிற்சிக்கும் கரகோஷம் எழுப்பி உற்சாகப்படுத்துங்கள். ஆஹா, என்ன ஒரு உத்வேகமான நடை. Every cheer brings energy, that too when cheer is made by the way of marching of kids that develops the energy. Here comes our UKG batch for cheer march.
of Inisurf Carnival and one of the most traditional events that exists till today. It is largely ceremonial event, strict on team uniformity and scored on absolute military accuracy. March Past is all about synchronization and teamwork. March Past is the contingent demands alertness and unspoken coordination. School, attention. Straight this. Attention. And the part, march. Opener, forward, march. The March Past is literally the flagship event of Inisurf Carnival and one of the most traditional events that exists till today. It is largely ceremonial event, strict on team uniformity and scored on absolute military accuracy. March Past is all about synchronization and teamwork. March Past is contingent demand, alertness and unspoken coordination. We have our 4 houses ready for marching, which lead by the school people leader, Ms. Priyadarsini of class 12, who proudly elected as the SPL for the second time by the students. This shows that she is mixed gender student and all students have a trust with her. She is followed by the newly elected ASPL boy and girl. நமது பள்ளி மாணவர்களின் அணிவகுப்பு. முதலில் எங்கள் பள்ளியின் கொடியை ஏந்தி வருகிறார் எங்கள் பள்ளி மாணவர் தலைவி 12ஆம் வகுப்பை சேர்ந்த பிரியதர்ஷினி. இவர் மாணவர்களால் வாக்களித்து 2ஆம் முறையும் தலைவரானவர். ASPL boy is Master Esther Rahul from class 11, who feels curious to learn many adventure things. This time has taken a new role as an assistant school people leader, proudly elected by the students. அவரை தொடர்ந்து எங்கள் பள்ளி மாணவர் துணைத் தலைவர் 11ஆம் வகுப்பை சேர்ந்த SR ராகுல். Ms. Harnipriya, who has scored school third in the class 10 CBSE board exam. Along with academics, this time she has explored herself as a leader to support students in academics, also in all other activities. அடுத்தது 11ஆம் வகுப்பை சேர்ந்த எங்கள் பள்ளியின் மாணவர் துணைத் தலைவி ஹர்னிப்ரியா அவர்கள் வருகிறார். Sneakers House is led by Ms. Ilakya as a house master and Master Santosh of class 11 and Ms. Janani of class 9 as a student captain. முதலாவதாக வருவது ஸ்னிக்கர்ஸ் குழுவின் தலைவி திருமதி இலக்கியா, திருமதி ஜனனி, செல்வன் சந்தோஷ். Bounty House is led by Ms. Rupa Maheshwari as house master and Master Ram Joshua of class 9 and Ms. Francie Abhinaya of class 11 as student captain. அடுத்ததாக பவுண்டி குழுவை சேர்ந்த தலைவி திருமதி ரூபா மகேஸ்வரி, அவருடன் இணைந்து குழுவின் மாணவர் தலைவர் செல்வன் ஜோஷ்வா மற்றும் செல்வி பிரான்சி அபிநயா. ஜெம்ஸ் குழுவின் தலைவி திருமதி கார்த்திகா, அவரை தொடர்ந்து குழு மாணவர் தலைவர் ஸ்ரீராம் மற்றும் குழு மாணவர் தலைவர் விஷ்ணுபிரியா. Pimpam House is led by Ms. Vasanthi as house master and Master Thiruvikram of class 9 and Ms. Nityashree of class 11 as student captain. இப்பொழுது பிம்பாம் குழுவின் சேர்ந்த குழு தலைவி திருமதி வசந்தி, அவரது மாணவர் தலைவர் திருவிக்ரம் அவருடன் இணைந்து தலைவி நித்யஸ்ரீயுடன் இணைந்து வருகிறார்.
கோஷம் எழுப்பி பாராட்டை தெரியுங்கள். We request our parents to cheer for Kitty Dinian Kumar, who is playing a background music. All the houses are getting held in their concerned places. Once again, we would like to request our parents to encourage Mr. Kitty, Who receives the badge from a principal ma'am. முதலாவதாக வருவது நமது பள்ளியின் மாணவ தலைவியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரியதர்ஷினி. எமது பள்ளி முதல்வரிடமிருந்து சின்னத்தை பெறுகிறார். Thank you, ma'am. Next comes our ASPL, S.R. Rahul of class 11 receives the badge from our chief guest. அடுத்ததாக SSVயின் மாணவ துணைத் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட S.R. ராகுல் சிறப்பு விருந்தினர் இடமிருந்து மாணவ துணைத் தலைவர் சின்னத்தை பெறுகிறார். Thank you, sir. இப்பொழுது பள்ளி மாணவ துணைத் தலைவியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஹர்னி பிரியா. பள்ளி முதல்வரிடமிருந்து மாணவ துணைத் தலைவி சின்னத்தை பெறுகிறார். Thank you, ma'am. Next, class 11 as a boy captain, Janani of class 9 as a girl captain. SSVயின் 4 குழுக்களும் இப்பொழுது வரிசையாக பதவியேற்க வருகிறார்கள். முதலாக வருவது ஸ்னிக்கர்ஸ் குழு. குழுவின் தலைவி திருமதி இலக்கியா, குழுவின் மாணவ தலைவர் செல்வன் சந்தோஷ் மற்றும் குழுவின் மாணவ தலைவி செல்வி ஜனனி. Thank you, sir and ma'am. Next house is Bounty. Miss Rupa Maheshwari as master captain, Joshua as boy captain, Francie Abhinaya as girl captain. அடுத்ததாக பவுண்டி குழு. குழுவின் தலைவி திருமதி ரூபா மகேஸ்வரி, குழு மாணவ தலைவி பிரான்சி அபிநயா மற்றும் குழு மாணவ தலைவர் ஜோஷ்வா. அவருக்கான சின்னத்தை பெறுகிறார். Thank you, sir, and thank you, ma'am. Next comes our James House, Miss Kartika as a master captain, Sriram as a boy captain, Vishnu Priya as a girl captain. அடுத்ததாக ஜெம்ஸ் குழு. குழுவின் தலைவி திருமதி கார்த்திகா, குழு மாணவர் தலைவி விஷ்ணு பிரியா, குழு மாணவர் தலைவன் ஸ்ரீராம். இவர்கள் பதவியேற்க வருகிறார்கள். Thank you, sir. Thank you, ma'am. Next house is Pimpo. Miss Vasanthi as master captain, Trivikraman as boy captain, Nityashree as girl captain. அடுத்ததாக பிம்பாம் குழுவை சேர்ந்த குழுவின் தலைவி திருமதி வசந்தி, மாணவர் தலைவன் திருவிக்ரமனுடன் மாணவர் தலைவி நித்யஸ்ரீ பதவியேற்க வருகிறார்கள். திருமதி வசந்தி முதல்வரிடமிருந்தும் துணை தலைவி கஜலட்சுமி
மேமிடமிருந்தும் சின்னத்தை பெறுகிறார்கள். Thank you, sir and ma'am. Earlier history was the flame from Hera, the queen of gods. Olympic flame becomes the tradition in modern Olympic games. I would like to request our chief guest to lit the flame to ASPL's S.R. Rahul and Harnipriya T. Thank you, sir. ASPL Harnipriya is this. ஒலிம்பிக் டீச்சுடன் விளையாட்டுகளின் அடையாளமாகும். ஒலிம்பிக் விளையாட்டுகளில் இந்த தீபத்தை ஏந்துவது மிக பெருமையான செயலாகும். எஸ்எஸ்வியின் மாணவ துணைத் தலைவர் SR ராகுல் மற்றும் மாணவ துணைத் தலைவி ஹர்னிப்ரியா ஒலிம்பிக் தீபத்தை ஏந்தி செல்கிறார்கள். இப்பொழுது 4ஆம் வகுப்பு ஸ்னிக்கர்ஸ் குழுவை சேர்ந்த வியான்சீரா பூப்பந்தாட்டத்தில் மாவட்ட அளவில் தேர்ச்சி பெற்றவர். அவரோடு இணைந்து 5ஆம் வகுப்பு ஸ்னிக்கர்ஸ் குழுவை சேர்ந்த மாணவி அன்பரசி மாவட்ட அளவில் ஓட்டப்பந்தயத்தில் முதலிடத்தையும். Now the dance is handed over to Nitish S of class 5, belongs to Gems House, who is the national level Silabam player, and Hariharan S of class. பவுண்டி குழுவை சேர்ந்த 10ஆம் வகுப்பு மாணவர் PR ஹரிஹரன் மாவட்ட மாநில தேசிய அளவில் சிலம்பாட்டத்தில் முதலிடம் பெற்றவர். Now the torch is handed over to Miss Yogita T of class 9, belongs to Pimpom, who is a district level archer, and Master Trivikram G of மற்றும் விஷ்ணு பாரதி 11ஆம் வகுப்பு. இவர்கள் மாவட்ட மாநில தேசிய மற்றும் உலக அளவில் சிலம்பாட்டத்தில் தேர்ச்சி பெற்றவர்கள். இப்பொழுது ஒலிம்பிக் தீபத்தை ஏந்தி எங்கள் பள்ளி சாதனையாளர்கள் செல்கிறார்கள். Thank you, sir, for lighting the spread.